हाज़र हाँ दोस्तों। प्रोग्राम इंज भी पढ़िया जा सकता ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਵਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਘਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਇਸ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ। मैं इस नावल नूं समझदियां अपनी पद्धर ते दोस्तां दे नाल हमख्याल लोकां दे नाल गल करदियां जां नैट ते इहदे रिव्यू खंगालदियां अपनी स्टडी नूं होर मोकला करन वास्ते, इन्हां दे फिक्शन नूं गल्प नूं होर गहराई किते समझण वास्ते। तां एक रिव्यू तो पहलां उन्हां दी पेंटिंग बनाई हुई है। अरुंधति राय जी की पेंटिंग है। और किवें उस पेंटिंग दे विच वो कुदरत एकमिक हो गए। असी पहले भी गल की थी, गुरु नानक देव जिस वेले जल च जल हो जाते हैं तां वो कुदरत च एकमिकता है। वो किवें धारा बह रही है उन्होंने वो पेंटर दे इस नावल दे विचों अरुंधति राय दी जो तस्वीर जहन च उभरी वो कुदरत हो गई अरुंधति राय है। और फिर वो इस तरीके है जिमें कोई समाधिस्थ साधु होवे, कोई संत होवे, कोई बैरागण बांह दे थल्ले उहदे बैरागण नेचर दी बैरागण है। मैं कहा यार अरुंधति राय दी जिहड़ी निगाह है वो उकाब दी उठान है। वो सिखर ते जाके छोटे छोटे पात्रां दियां समाज तो विछुन दिते गए पात्रां दियां समाज तो मार्जिनलाइज्ड हो गए पात्रां दियां उस अंजुम किन्नर दियां ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ किन्ने दुख झलदी झलदी आफ्टर ऑल किसी कब्रस्तान दे विच कब्र वांग जा पैंदी है। पर ਉਹਦੇ दुखां दी जिस वेले ਉਹ गल करदी है, ਉਹਦੀ इंतहा दी गल करदी है, ਉਹਦੀ पीड़ा दी गल करदी है, ਉਹਦੇ मानवी सरोकारां दी गल करदी है, ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ विकराल रूप दे विच जिहड़े मसले खड़े ने अरुंधति उन्होंने हथ पाउंदी है, उन्होंने संघों फड़दी है। और साडे कोल निक्के निक्के वेरविਆਂ ਦੇ ਨਾਲ निक्के निक्के नावली जुगतां ਦੇ ਨਾਲ निक्के निक्के फिकरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ निक्के निक्के एहसासां ਦੇ ਨਾਲ साडे तक ਉਹ ਪਹੁੰचाउंदी ਰਹਿੰਦੀ है। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੁਲਸੁਮ ਬੀ ਦੀ गल कर रहे ने तां उस ब्योरे दे विच पात्र तां तुहाडे सामने खिड़ रहा है पर नाल बहुत वड्डे मसले जिहड़े आ वो लोहे दे वदान वजण वांग तुहाडे सिर च वजदे ने। वो बड़े सहज तरीके नाल अपनी गल कर जांदे ने पर तुहाडे फिर किते ना किते वदान जिहड़ा है पाठक दे वदान वजण दी आवाज़ तुहानूं तुहाडे अंदर जहन च तुहाडे ओह सुनाई दिंदी है। मैं कुलसुम बी दी गल कर रहा सीगा कि किवें ओह साडे सामने उन्हां दा रूप चित्रित किया है अरुंधति जी ने। ते सवाल किड्डे वड्डे उन्हां दे रूप चित्र दे ही खड़े कर दिते ने, पैदा कर दिते ने। तुसीं देखो उन्हां दा एक अंदाज़े बयान जिहनूं कहांगे। बैठक उस्ताद कुलसुम बी ने ली जो बिस्तर पर अपनी पीठ एक लपेटी हुई रजाई से टिकाए बैठी थीं। सब लोग जमीन पर बैठ गए। अंजम रूठी हुई सी दहलीज पर खड़ी थी। पेट्रोमैक्स की फुफकारती हुई नीली रोशनी में कुलसुम बी का चेहरा एक सूखी नदी के मुहाने जैसा दिख रहा था और सफ़ेद बाल पीछे खिसकते हुए ग्लेशियर जैसे, जहाँ से कभी वह नदी निकली होगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਲਸਮ ਵੀ
ਉਹ ख्वाबगाह ਦੀ ਹੈਡ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜੁਮ ਜਾਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਲਸੁਮ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਹੋਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਕੜਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਲਸੁਮ ਬੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਸੇ ਜੁਗਤ ਦੇ 2-3 ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਦੇਣੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਜੜਾਈ ਗੌਰਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਜੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੁਲਸੁਮ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਪੜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਖੜਾ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਲੇਖਕ ਖੜਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਵਾਤਸੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ मैं देख रहा कि पैनी निगाह और ईसा मसीह जैसी महीन दाढ़ी वाला एक नौजवान प्रशंसा पूर्वक उसकी तरफ देख रहा था। उसने भी उसे देखा और उसकी कल्पना में वह हजरत सरमद शहीद बन गया। लगा कि उस नौजवान की दुबली पतली देह दाढ़ी वाले शातिर काजियों की अदालत में गुरूर के साथ नंगी खड़ी है और मौत की सजा सुनने के बाद भी घबराई नहीं हुई। क्या यार, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੂਰਵਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਸਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਬਰੀਕ ਇੰਨੀ ਨੀਜ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਸੁਮ ਬੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ, ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੂਰਵਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਸਰਮਦ ਤਬਰੇਜ਼ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ भी हो, उस्ताद कुलसुम बी ने कहा, जो भी हो। और इसके बाद वे कुछ देर चुप रही, जिससे तोतले कभी प्रधानमंत्री की याद आती थी। थोड़ा डायलॉग बोले, चुप हो, जो भी हो। वो तशवीह की दिंदी है, कुछ देर चुप रही, जिससे तोतले कभी प्रधानमंत्री की याद आती थी। और फिर इस ਤੋਤਲੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਵਲੀ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਕਿ ਕੁਲਸੁਮ ਬੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਆਬਗਾਹ ਤੱਕ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਦ ਗਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਆਬਗਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਖੁਆਬਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ख्वाबगाह में उन पाक रूहों को आज़ादी हासिल होती है जो गलत देहों में फंसी हुई है। क्या है? ख्वाबगाह में उन पाक रूहों को आज़ादी हासिल होती है जो गलत देहों में फंसी हुई हो। माई गॉड, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ
ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਸਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਸ ਟੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਜੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। और मीटिंग के दौरान ही कुनसुम्बी फिर वे मौजूदा मुद्दे पर आई। परवरदिगार ने अंजुम को हमें लौटा दिया है। उन्होंने कहा, वह यह नहीं बता रही है कि गुजरात में उसके और जाकिर मियाँ के साथ क्या हुआ था, और ना हम उसे बताने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं और हमदर्दी रख सकते हैं, लेकिन हमदर्दी में हम अपने असूलों से समझौता नहीं कर सकते। एक छोटी सी बच्ची को उसकी हिफाजत के नाम पर उसकी ख्वाहिश के उलट लड़के की तरह रखने का मतलब उसे कैद में रखना है। उन्होंने वो कट्टे हुए ने दुख, उन्होंने दुखों के विचों दी लंघियां हुई ने। लड़के उसकी ख्वाहिश के उलट लड़के की तरह रखने का मतलब उसे कैद में रखना है, आज़ाद करना नहीं। अंजुम उन्हें आज़ाद कहती मैं करता है। हमारी ख्वाबगाह में ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नहीं। इन्नी संवेदनशील, इन्नी मानवी दर्द दी कुरलाहट अपने अंदर लैके चलण वाली लेखक, कुदरत च कुदरत हो गई लेखक, और कुदरत नूं बचाउण तुरी हुई लेखक, कुदरत दे बंदे नूं बचाउण तुरी हुई लेखक, कुदरत दे खिलाफ ढाए सारे कहर दे विरोध च उठी हुई एक लहर। उन्होंने बुकर प्राइज़ मिलता है, बहुत वड्डी रकम मिलती है, तो नर्मदा बचाओ अंदोलन वालियां नूं दे दित्ती जाती है। चलो तुसी लड़ो, मैं तुहाडे नाल आ। ਉਹ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਸਲ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਮਰਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਜੁਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो जिमें खोल दी ने अरुंधति राय होरी, मैं पढ़ के सुनाना। कहते कि उसने डॉक्टर भक्त के नुस्खे को दालान में जमा उन चीज़ों के ढेर में फेंक दिया जो एक ज़माने में उसे बहुत पसंद थी और उनमें आग लगा दी। राख हुई चीज़ें इस प्रकार थीं: 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्में उसके बारे में, 2 रंगीन तस्वीरों वाली चिकनी कॉफ़ी टेबल किताबें उसके बारे में, 7 विदेशी पत्रिकाओं के फ़ोटो फीचर उसके बारे में, 13 से ज़्यादा भाषाओं में विदेशी अखबारों की कतरनों का एक एल्बम जिसमें न्यूयॉर्क टाइम, लंदन टाइम्स, गार्डियन, बोस्टन ग्लोब, ग्लोब एंड मेल, दामाद, लास तांपा और डिजाइट थे उसके बारे में। देखो ओदी सारी कमाई तो फिर जिमें वो फूकदी है जदों, और उस तो बाद ओदी क्या कि आग से धुआं उठा और सभी बकरे समेत खांसने लगे। जब राख ठंडी हो गई तो उसे अंजुम ने अपने चेहरे और बालों पर मल दिया। उस रात जैनब ने अपने कपड़े, जूते, स्कूली बस्ता और रैकेट के आकार का पेंसिल बॉक्स सईदा की अलमारी में रख दिए। उसने अंजुम के साथ सोने से भी इनकार कर दिया। मम्मी कभी खुश नहीं रहती। उसने 2 टूक और बेरहम तरीके से वजह बताई। अंजुम का दिल टूट गया। और फिर किवें वो अपना सारा समान लैके ते कब्रिस्तान तक जाती है, किवें किवें वो दूसरे लगता है कि ये आ जाएगी, ये किते नहीं जाएगी, ये आ जाएगी, पर अंजुम बिल्कुल नहीं आती। फिर वो कब्रिस्तान के बहाने जिहड़ा नसूर उचेड़ दिया अपने अंदरों, पट दिया कब्रिस्तान के हवाले दे नाल। अंजुम दे अंदर जो फटदे ने, जो जख्म फटदे ने, बंब वांग फटदे ने, माई गॉड, वो भी देखण वाले ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक हवाला मैं ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦੀ कबर ਦੇ हवाले ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ कि ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। और ਕਿੰਨੇ मुलाकात अली की बड़ी बहन बेगम जीनत कौसर, अंजुम की भूआ, की कब्र उनकी बगल में थी। बंटवारे के वक्त वे लाहौर चली गई थी और 10 साल वहाँ रहने के बाद यह कहकर अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर दिल्ली आ गई थी कि वे जामा मस्जिद इलाके के अलावा और कहीं नहीं रह सकती। किसी वजह से लाहौर मस्जिद इलाके के अलावा लाहौर की बादशाही मस्जिद उन्हें रास नहीं आई। पुलिस द्वारा 3 बार उन्हें पाकिस्तानी जासूस मानकर वापस भेजने की कोशिश नाकाम रही थी और वह शाहजहानाबाद में एक छोटे से कमरे और रसोई में रहती थीं, जहां से उनकी प्यारी मस्जिद नज़र आती थी। उनके साथ करीब उन्हीं की हम उम्र एक विधवा रहती थी। गुजारे के लिए वे पुराने शहर के एक होटल को मटन कोरमा सप्लाई करती, जहां विदेशी पर्यटकों के झुंड देसी खाने का स्वाद लेने आते थे। वे 30 साल तक एक ही बर्तन में कोरमा पकाती रहीं और उनकी देह से उसी तरह कोरमे की गंध आती थी जैसे दूसरी औरतों से इत्र और परफ्यूम की आती है। जहाँ तक कि जब वे गुजरी तो उन्हें कब्र में उतारते वक्त भी उनसे पुरानी दिल्ली के जायकेदार खाने की महक आ रही थी। इन्नी ही मार्मिकता दे नाल उस दाई दा जिक्र करदी है ਜਿਹੜੀ खाना तो ले लेंदी है, पर ਉਹਨੂੰ ਜੇ कोई रहन वास्ते कोई जगह देने की गल करदा, कोई ਉਹਨੂੰ छत देने की गल करदा है तो किवें तरबकदी है और ਉਹਨੂੰ बुरा भला कहती है वो। और जहाँ आ रहा किवें ਉਹਦੀ डैथ किवें पूरे स्वैमान नाल ਉਹਦੀ मौत का हवाला है, किवें ਉਹ ਐ स्वैमान च बैठी हुई है किसी दुकान के सामने ते वो मर चुकी है और ਉਹਦਾ फिर कफन दफन ਉਹਦੀਆਂ भी ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ही नासूर ਦੇ फुੱਟਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ अंजुम ਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। फिर इत्थे आन के एक होर बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग
कि ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੁਮ ਖੁਆਬਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਅੰਜੁਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि उसने भगवा त्रिशूलों पर बच्चों को उठाए हुए भगवा मुस्कुराहट वाले भगवा मर्दों के जुलूस को दिमाग से निकालने की कोशिश की। हुण दस रहे ਉਹਦੇ अंतर दी, लेकिन वह निकाल नहीं सका। उसने जाकिर मियाँ के लिए भी दरवाजे भेड़ने की कोशिश की, जिन्हें नोटों की शक्ल में बनाई गई चिड़िया की तरह ही सड़क के बीचों बीच तहबंद करके फेंक दिया गया था। क्या मार्मिक दृश्य! लेकिन वे बंद दरवाज़ों के भीतर से अपने उड़ते हुए कालीन पर तहबंद हालत में ही उसका पीछा करते रहे। उसने जब भूलने की कोशिश की कि उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खत्म होने से ठीक पहले किन आँखों से उसे देखा था। माई गॉड, इतना मार्मिक। उसने जब भूलने की कोशिश की कि उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खत्म होने से ठीक पहले किन आंखों से उसे देखा था, लेकिन उन्होंने उसे भूलने नहीं दिया। उदे अंतर तहबंद कर दिते गए जाकिर मियां बच्चियां ਨੂੰ त्रिशूलों ते और भगवा मुस्कुराहट निकल नहीं रहा ਉਹਦੇ मन चो। बहुत किते डूंगा, बहुत कई कुछ इन्ना ज्यादा डूंगा ਉਹਦੇ बस गया है। और इन्ना डूंगा बस गए मना दियां किन्नियां उदाहरणां होणगीਆਂ जिन्हां ਨੂੰ रिप्रजेंट करदी है ਅੰਜੁਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰ-ਬਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਜੁਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਉਗਲਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡ ਬਣ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬਲਦੇ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੁਲਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਗਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਗਣ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਜੁਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਜੁਮ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਉਗਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ उनसे यह कहने की कोशिश की कि जब वे लोग उसे उनकी बेजान देह से दूर भगा रहे थे तो वह बहादुरी के साथ लड़ी थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह लड़ी नहीं थी। उसने इसे अनजाना करने की कोशिश की कि उन्होंने दूसरे तमाम लोगों के साथ क्या किया था, किस तरह मर्दों की तहबंद किया, किस तरह मर्दों को तहबंद किया और औरतों की तहें उधेड़ी।
की यार, एक लफ्ज के नाल दसना है उन्हें। मर्दों को तय बंद किया और औरतों की तहें उधेड़ी, और किस तरह उनकी बोटी बोटी अलग करके उन्हें आग के हवाले कर दिया। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह जानती है वे कौन? न्यूटन की फौज एक जैसी और उल्ट प्रतिक्रिया करने के लिए तैनात 33,000 भगवा सुग्गे, इस्पाती पंजों और लहूलुहान चोंचों वाले, सब एक साथ चिल्लाते हुए मुसलमान का एक ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो बद नहीं भूलिया जाना। थैंक यू।